ایک ہی راستہ ہے، اس ملک کو عمران خان کی ضرورت ہے۔ 25 کروڑ عوام کا لیڈر عمران خان ہے۔ آج عمران خان باہر آ جائے، جرت ملی ہے اس مودی کی اور اس ہندوستان کی جو کوئی بدماشی کر کے دکھائے۔ نواز شریف کا پور پتہ ہے کہ کٹ پتلی حکومت ہے، جیڑی حکومت ہے، ان میں کوئی دم خم نہیں ہے کہ انہیں آج تک کوئی ایسا جواب نہیں دیا۔ آج پنجاب کی 10 نہریں ہیڈ مرالا سے جو چناب کا پانی آتا تھا وہاں نہریں بند ہو گئی ہیں اور ان کی کوئی پالیسی نظر نہیں ہے۔ ان میں کوئی ایسا دم خم نہیں ہے کیونکہ یہ باہر دیکھیں گے، یہ امریکہ کو دیکھیں گے، اس طرف سے جو ان کو حکم ملے گا وہ اس سے یہ آگے چلیں گے۔ کوئی اس ٹائم ان میں کوئی پالیسی نہیں بنے۔ پھر کہتے ہیں پی ٹی آئی، دیکھو جی پی ٹی آئی، آپ عمران خان صاحب سے بات کریں، آپ جس کوئی بریفنگ ہے، کوئی اے پی سی ہے، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، عمران خان 25 کروڑ عوام کا لیڈر ہے، عمران خان کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی نہیں جا سکتا بیٹھ کے پھر مگر مچ کے آنسو نہیں جی ہم تو ان کو بلاتے بھی کیسی لیے بلائیں، جھوٹے من گھڑت، جھوٹے کیسٹ بنائیں، آپ کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس لیے اس وقت ضرورت اس قوم کو، 25 کروڑ عوام کو، پاکستان کو، پورے عالم اسلام کو ضرورت ہے کہ عمران خان آئے اور عمران خان مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ان کو جواب دے گا اور ان کے جو اس کے جو سرپرست ہیں ان کو وہ جواب دے گا اور ان کی جرت اخلاقی جرت ہی نہیں ہے مگر یہ بیٹھے چپٹ کے کوئی چمچے کڑچے ان کے چند وزیر مشیر ان کی شکلیں دیکھے جو آ کے بکواس بازی کرتے میڈیا کے تھوڑا پبلک میں جائیں، عوام تمہیں بتائے کہ تمہاری کیا ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ حکومت وقت جو ہے بہت برے حالات میں پھنسی ہوئی ہے اور زوال پذیر ہے۔ پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ یہ حکومت ایک جیلی 1247 کی پیداوار ہے اور جب سے یہ جیلی حکومت بنی اس جیلی حکومت نے میرے پاک وطن کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی اور وہ سازشیں کیا ہے کہ قومی اداروں کے خلاف ان کی ایک جو مہم جوئی تھی اور قومی اداروں کو انہوں نے بیچنے کا پلان بنایا۔ جو طریق گواہ ہے کہ ماضی میں بھی جناب نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے انہوں نے میرے ملک کے قیمتی ادارے بیچے، بینک بیچے، انہوں نے سیمنٹ فیکٹریاں بیچی، شوگر ملیں بیچی اور اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ لے گیا اور جو ادارے چلنے والے تھے۔ اب یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ایک جیلی وزیر اعظم ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جتنے جینکوز ہیں وہ تھرمل پاورز ہیں ان کو بیچ دیا جائے جو حکومت پاکستان کی قوم کی ملکیت تھے اور ان تھرمل پاورز میں میرا جو سرزمین مظفر گڑھ ہے جہاں سے میں ایم این اے ہوں، تھرمل پاور اسٹیشن مظفر گڑھ جینکو 3 جو 1300 میگا واٹ بجلی کی پیداوار دینے والا تھرمل پاور، اس کو انہوں نے ایستا ایستا چلتے پاور ہاؤس کو جو کرپٹ افسر شہید اور ایک ہولڈنگ کمپنی سی او ہولڈنگ جو جینکوز ہے ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بٹھایا گیا۔ جینکو 3 کے جو سی اوز تھے جب باقی جو دیگر جینکوز ہیں جینکو 1 2 وہ سارے پرائیویٹ لوگوں کو بٹھا کے انہوں نے قومی اداروں کو بیچنے کا پلان بنایا جو کہ انتہائی خوفناک خطرناک۔ میرا تھرمل پاور اس وقت بھی 900 میگا واٹ بجلی دے سکتا ہے، دوسری طرف آئی ٹی پیز کھربوں روپے میرے ملک کے غریب کے آپ ان کو دے رہے ہو، اپنے قومی اداروں کو بیچ رہے ہو۔ یہ ایک اشتہار نکالا ہے جو 19 مئی کو ان کو نیلام کیا جا رہا ہے کروڑوں کے بھاؤ۔ اس میں تھرمل پاور مظفر گڑھ کے 6 یونٹ ہیں جو 4 یونٹ باقاعدہ چلنے والے یونٹ ہیں اور ان کی مالیت کھربوں روپے ہے اور اس میں انہوں نے 17 ارب روپے کر کے فیصل آباد، پیرا غیب اور باقی جو تھرمل اور اس کے ساتھ تھرمل پاور اسٹیشن مظفر گڑھ کو بھی یہ بیچ رہے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں پانی کا بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ آج جو بڑی دردناک اور خوفناک خبر ہے کہ دریائے چناب پہ انڈیا نے ہمارا جو پانی چل رہا تھا 33-35 ہزار کیوسک اس کو روک کے 5300 کیوسک پانی چل رہا ہے جو 10 نالے نکلتی ہیں ہیڈ مرالا سے وہ بند ہو چکی ہیں۔ اچھا ان کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ اگر یہ قومی ادارے بیچو جو ہمیں وہاں پہ کم از کم 3000 مزدور ہیں جن کو وہاں سے سرپلس کر کے نکالا جا رہا ہے اور ایک چلنے والے ادارے ان کو تم کھٹارا بنا کے کرپٹ سی اوز کے ذریعے اور ان کو قوم ملک کے چیزوں کو بیچ کے اور کروڑوں کو بھاؤ بیچ کے اور اپنے لوگوں کو من پسند لوگوں کو یہ دینا چاہتے ہیں۔ اب اس وقت جتنے ان کے جو جونیئر افیسر تھے ان کو چارج دے کے اور ان کے ذریعے یہ بھتہ خوری ہو رہی ہے اور اس کے لیے میں نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو خط لکھا ہے اور میں نے میڈیا کو بھی دیا ہے کہ اس کو میں نے کہا اس کا سو موٹو لے اور کم از کم
मुजफ्फर का जो थर्मल पावर है, जिसकी 96 रबे रकबा है और बड़ा खूबसूरत थर्मल पावर है, आप उसको भी जो है ना आप उसको बेच के तबाह करना चाहते हो। और ये पैसा वजीर आजम और उसकी क्राफ्ट टीम और उनके जितने ब्यूरोक्रेट को सेक्रेटरी वगैरह या उनके जितने जेनकोस हैं और आगे उनके जो मनपसंद किस्म के ठेकेदार हैं, उनको जो है ना उन्होंने रेगुलर करके उन्हीं की उनको इजाजत दे के ये एक खौफनाक प्लान है कि जो माजी पे भी इन्होंने तबाह किया और आज चलते थर्मल पावर्स को ये बेच कर मेरे मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। इंशाल्लाह मेरे मैं पूरी उम्मीद हूँ कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी जनाब जुनैद अकबर खान साहब ने इसका नोटिस लिया है और इंशाल्लाह ताला इस मैटर को मैं आगे हाई कोर्ट में भी लेके जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के भी में लेके जाऊंगा, क्योंकि ये कौमी इदारे हैं और ये कौमी इदारों को ये बेच के सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को, जो जेली हुकूमत है और वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरपरस्ती में एक नई बदतखोरी और बड़ी लूट मार होने जा रही है और ये सारा हुक्म का है। और जिस जगह पे कह दीजिए ये कौम पे बोझ है, आपको IPP से नजर नहीं आते, मियां मंशा ग्रुप जहां मेरे मुल्क के आपने खरबों रुपए डुबो दिए और वहां माफिया को हाथ नहीं डाले, आप पाकिस्तान के कौमी और चलते थर्मल पावर्स को बंद करके कौम पे हकूक पे आप डाका डाल रहे हैं। ये इंशाअल्लाह ताला और बहसियत पार्लियामेंटेरियन भी मेरी जिम्मेदारी है और इस जुल्म के खिलाफ मैंने हमेशा आवाज उठाई और ये जो मुका करके खरबों रुपए को 100 से ज्यादा अरब मालियत का ये थर्मल पावर है, 6 यूनिट चलने वाले, और इनको जो है ना ये चंद करोड़ और चंद अरबों में बेच के और ये अपनी जमीन भी अपने खाते में डालेंगे, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ शहर से सिर्फ 5-6 किलोमीटर पे ये पावर हाउस है और जो माशाल्लाह सही सलामत उसकी पोजीशन है। तो इंशाल्लाह हम इसके लिए आवाज उठाएंगे, ये जरूरत है, ये फोरम है। मैं मीडिया से भी अपील करता हूँ कि इन कराप्ट हुक्मरानों को जो सियाहकारी है, मुल्क दुश्मन पॉलिसियां हैं और मेरे मुल्क के मजदूर को ये मारे हैं, गरीब को मारे हैं, किसान को मारे हैं, हारी को तबाह कर रहे हैं, हर तरफ मेरा मुल्क अंधेरे में है। अब पंजाब में देखें डॉक्टर सड़कों पे हैं, असादा सड़कों पे हैं, मजदूर सड़कों पे हैं, इंडस्ट्री बंद हो गया है, किसान भी बेचारा चीख और चिल्ला रहा है। मगर ये बदबख्त और फिरौन किस्म के ये जो करप्ट हुक्मरान है, जो सिर्फ मेरे पाकिस्तान को साजिश के तहत इसको तबाह करके इस मुल्क में खूनी इंकलाब लाना चाहते हैं, बहैसियत नुमाइंदे की और पूरी पाकिस्तानी कौम को कहता हूँ कि हर अहले ईमान की, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी बनती है कि इस करप्ट निज़ाम, इस करप्ट हुक्मरानों के सामने हमें खड़ा होना होगा और हम आवाज होते। हमारी बदकिस्मती है कि इस वक्त जो है ना हमारी अदालतें जो है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी हाई कोर्ट, हाँ वो जजेस, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जजेस को जो कानून और आइन के साथ खड़े हैं, जो हर जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। मगर मैं उन जजेस पे अफसोस का इजहार करता हूँ कि जो आंखें बंद करके इस करप्ट हुकूमत के फैसलों को, जो पाकिस्तान दुश्मन, अवाम दुश्मन फैसले हैं, उस पर आंखें बंद करके गैर कानूनी फैसले दे रहे हैं। उन जजेस पे सवाल है और पाकिस्तानी कौम को पता है इस वक्त कि मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा जुल्म के खिलाफ निकले हैं और इन माफिया के खिलाफ जो इस टाइम ये हुकूमत है, ये इस मुल्क का इत्मीनान खो चुकी है, इनमें कोई इसकी हैसियत नहीं है। आप देखें इंडिया धमकी दे रहा है, नवाज शरीफ मोदी का यार है, जो उनके उसकी नवाजी की वो शादी में आकर उसने शिरकत की। इन बुज़दिलों में कोई दम नहीं है कि वो इंडिया को कोई जवाब दे सके और उन्हें एक बहाना बना के और बहाने के जरिए उसने हमारे जो सिंधाश फायदा था उसको मुअत्तल किया और दरिया चनाब पर उन्हें पानी रोक दिया। मगर ये अभी आयशाएं करें, एक ही रास्ता है, इस मुल्क को इमरान खान की जरूरत है। 25 करोड़ अवाम का लीडर इमरान खान है। आज इमरान खान बाहर आ जाए, जुर्रत नहीं है इस मोदी की और इस हिंदुस्तान की जो कोई बदमाशी करके दिखाए। नवाज शरीफ का पूर्ण पता है कि कठपुतली हुकूमत है, झेड़ी हुकूमत है, इनमें कोई दम खम नहीं है कि इन्हें आज तक कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। आज पंजाब की 10 नहरें हर मिराला से जो चनाब का पानी आता था वहाँ नहरें बंद हो गई हैं और इनकी कोई पॉलिसी नजर नहीं है, इनमें कोई ऐसा दम खम नहीं है, क्योंकि ये बाहर देखेंगे, ये अमेरिका को देखेंगे, उस तरफ से जो इनको हुक्म मिलेगा तो उससे भी आगे चलेंगे। कोई इस टाइम इनमें कोई पॉलिसी नहीं बने। फिर कहते हैं PTI, देखो जी PTI, आप इमरान खान साहब से बात करें, आप जिस कोई ब्रीफिंग है, कोई APC है, इमरान खान हमारा लीडर है, इमरान खान 25 करोड़ अवाम का लीडर है, इमरान खान के अलावा कोई बात नहीं है, कोई नहीं जा सकता बैठ के फिर मगरमच्छ के आंसू। नहीं जी, हम तो उनको बुलाते भी किस लिए बुलाएं, झूठे मन गलत झूठे केसेस बनाए, आपकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं है। और इसलिए इस वक्त जरूरत इस कौम को, 25 करोड़ अवाम को, पाकिस्तान को, पूरे आलम इस्लाम को जरूरत है कि इमरान खान आए और इमरान खान मोदी की आंख में आंख डाल के इनको जवाब देगा और उनके जो सरपरस्त है उनको वो जवाब देगा और उनकी जुर्रत, अखलाकी जुर्रत ही नहीं है। मगर ये बैठे चिपट के कोई चमचे कच्चे इनके चंद वजीर मुशीर उनकी शक्लें देखे जो आके बकवासबाजी करते मीडिया के, थोड़ा पब्लिक में जाए,
عوام تمہیں بتائے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے اور تمہاری کیا جرات ہے. بات پہ بھی پی ٹی آئی پہ بات ہے. انشاءاللہ پی ٹی آئی 25 کروڑ عوام کی نمائندہ جماعت ہے اور عمران خان 25 کروڑ عوام ہے اور پاکستان عمران خان ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. جب خان صاحب تم ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, عمران خان کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرا اللہ پہ یقین اور بھروسہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا اور انشاءاللہ خان صاحب کی زیر سرپرستی جو ہے نا یہ ملک آگے ترقی کرے گا. کسی دوست کا کوئی سوال ہے؟